لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عزیز ساتھیوں، زندگی ایک بہت طویل سفر نہیں بلکہ ایک طویل جذبے کا نام ہے۔ یہ محض رک کر گرنے نہیں بلکہ گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ اونچ نیچ کا سفر کبھی قاضی کی عدالت سے گزرتا ہے تو کبھی زبیر کی آواز لے کر قاضی یحییٰ منصور کے دربار تک ہو کر جاتا ہے، اور کبھی حلاوہ، کبھی عبداللہ اور کبھی خدیجہ اور ان کے لقتے جگر حنان اور ماریہ، اور کبھی ایک عالم سے سیراب ہوتے ان کے 7 شاگردوں کی علم سے لازوال محبت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جہاں ایک امیر شہر کی بے رخی اور ایک شاعر کی بے بسی ہمارے سامنے زندگی کے مختلف ساز اور آواز پیش کیے ہوتی ہیں، جہاں کبھی افسر، کبھی ناظر، کبھی داروغہ، کبھی چوکدار، کبھی عدالت کا ہلکارہ اور کبھی شاہی محافظ زمانے کے مختلف رنگ اور پہلو لیے زندگی کے روشن اور تاریک رنگوں کو ہمارے سامنے لے آتے ہیں، اور ان سبھی چہروں اور آوازوں کو سنتے سنتے ہمارے سوالات، اس چیز کے بہت سے جوابات ضرور لیے اس کے ادھورے نغموں کو سن سکتے اور گا سکتے ہیں۔ حیات کے اس مختصر سفر کا احساس بہت عجیب ہے، جہاں زندگی کے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نئی کتاب اور ایک نئے چہرے اور ایک نئے کردار کو انصاف اور عدل سے پڑھنا پڑتا ہے، اور اسی عدالت کا نام ہے مرتبہ کا قاضی۔ مرتبہ کا قاضی اسلامی تاریخ کے روشن تہذیب و تمدن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ کہانی ایسے تاریخ ساز قاضی کی ہے جو کہ حق و انصاف کے معاملے میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، چاہے سامنے والا وقت کا سلطان ہو اور چاہے ان کا اپنا فرزند کیوں نہ ہو، ان کے فیصلے قرآن و سنت کی عملی مثال ہے۔ قاضی کا کردار ہمیں جھنجھوڑ کے یاد دلاتا ہے کہ اے انسان، حقیقی طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ انسانیت اور انصاف میں ہے، اور انصاف کی بنیاد پر کھڑی ہونے والی ریاستیں کبھی ڈگمگاتی نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے گروہیاں۔ آئیے ملتے ہیں زندگی کے سوال اور جواب لیے ان لاجواب کرداروں سے۔ سالانہ اردو کے 2025 مرتبہ کا قاضی۔ عدل و انصاف کے حوالے سے بہت بلیغ گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ جی شاہمود بھائی، میں نے اور آقا حضور نے نہایت توجہ سے ان کی باتیں سنی، لیکن افسوس کی ایسی باتیں اب ممبر تک محدود رہ گئی ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کہا جاتا ہے کہ قاضی یحییٰ کی عدالت میں بھی عدل اور انصاف کا خوب بول بالا ہے۔ ان کی عدالت میں امیر بھی ویسے ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ غریب۔ ہاں، موجودہ حالات میں یہ قصہ کہانی میں تو ہو سکتا ہے، مگر آپ خود بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ بادشاہ کا کوئی اپنا عزیز پکڑا جائے اور پھر بھی انصاف ہو؟ یہی تو مرتبہ ہے میرے دوست، یہاں کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ بیٹا، یہ شہر پتھروں اور اینٹوں کی بنیاد پر کھڑا نہیں، یہ شہر عدل و انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ جس دن یہ انصاف ٹوٹا، یہ مرتبہ بھی ڈھہ جائے گا۔ استاذ محترم، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی خزیبہ، ضرور پوچھیں۔ سوالات وہ چراغ ہیں جو ہمارے ذہن کے اندھیروں کو روشنی میں بدل
ایک ہی شے ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ بہت عمدہ سوال پوچھا ہے آپ نے۔ انصاف کا لفظ نکلتا ہے نصف سے، مطلب آدھا۔ مثلاً ایک روٹی ہے جسے ایک جوان شخص اور ایک چھوٹے بچے میں تقسیم کرنا ہو۔ انصاف یہ ہے کہ دونوں کو نصف نصف روٹی دی جائے، جبکہ عدل یہ ہے کہ جس شے کی جس جگہ ضرورت ہو اسے وہاں رکھا جائے، یا یہ کہ اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے۔ اس لحاظ سے روٹی کے 4 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک ٹکڑا بچے کے لیے کہ اس کی بھوک کے مطابق ہے، اور 3 ٹکڑے جوان شخص کے لیے کہ اسے زیادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ اچھا بیٹا فہیم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ انصاف کیا ہے؟ استاد محترم، جیسا کہ آپ نے فرمایا، انصاف کا لفظ نکلتا ہے نصف سے، مطلب کسی شے کو برابر برابر تقسیم کرنا انصاف کہلاتا ہے۔ شاباش بیٹے۔ اچھا تو بیٹا بنیامین، آپ مجھے بتائیے کہ عدل کیا ہے؟ استاد مکرم، عدل انصاف سے قدریں مختلف ہیں۔ کسی شے کا اس کے صحیح مقام پر رکھا جانا یا کسی شے کی جہاں ضرورت ہو وہاں رکھا جانا عدل۔ جس طرح روٹی کے ٹکڑوں کی ضرورت کے مطابق تقسیم، بچے کے لیے روٹی کی مقدار کم رکھی گئی جو اس کی ضرورت کے عین مطابق ہے، اور نوجوان کے لیے مقدار زیادہ اس کی بھوک کے مقدر رکھی گئی۔ یہ ہے عدل۔ شاباش بیٹا بنیامین، آپ واقعی ایک ذہین طالب علم ہیں۔ استاد محترم، کیا عدل صرف کتابوں میں لکھا ہوا اصول ہے؟ نہیں بیٹے، عدل زندہ کردار کا نام ہے۔ جب قاضی کتاب کے لفظ کو انسان کے دھت سے جوڑ دیتا ہے تب عدل جنم لیتا ہے۔ استاد کامل، میرا سوال یہ ہے کہ اگر قاضی خود مت نکلے تو تب سب سے بڑا امتحان قاضی کا اپنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حقیقتاً قاضی بننے کا مستحق وہی ہے کہ جب فیصلہ اس کے اپنے خلاف بھی ہو تو وہ انصاف کر سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور انصاف کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، وہ قوم کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کا دن قرطبہ کے لیے بہت اہم ہے۔ عدالت قاضی میں ایک مقدمہ پیش ہونے والا ہے جو اس شہر کی تاریخ بدل چکا ہے۔ کون سا مقدمہ؟ کس کا مقدمہ؟ یہ فیصلہ بتائے گا کہ قرطبہ میں عدل زندہ ہے یا مر گیا۔ قاضی یحییٰ بن منصور تشریف لا رہے ہیں۔ ادب، قاضی یحییٰ بن منصور تشریف لا رہے ہیں۔ مقدمے کے مدعی حاضر ہوں۔ مقدمے کے مدعی حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ خاموش، عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اے شخص، کون ہے تو؟
اور کس بات پر دعویٰ کیا ہے؟ حضور، میں غریب اور لاچار شاعر شعر کہہ کر اور امیروں اور وزیروں کے قصیدے لکھ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل حاکم شہر نے میرے ایک قصیدے پر خوش ہو کر مجھ کو 60,000 اشرفیہ انعام میں دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر جب میں داروغہ مار کے پاس گیا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حضور، میری داد رسی کی جائے، میں غریب آدمی ہوں۔ شاہی حکم نامہ ہے تمہارے پاس؟ اگر ہے تو پیش کرو۔ حکم نامہ عدالت کو با آواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ میں وہ کس طرح سے کروں بیان جو کیے گئے ہیں ستم یہاں، سنے کون میری یہ داستاں، کوئی غم نشی ہے نہ رازداں، جو تھا جھوٹ وہ بنا سچ یہاں، نہیں کھولی میں نے مگر زبان، یہ اکیلا پن یہ اداسیاں میری زندگی۔ خاموش! ایک مذاق ہے عدالت کے ساتھ؟ حکم نامے میں یہ شعر کیسے؟ معاف کیجیے گا قاضی صاحب، میں نے غالباً غلطی سے آپ کو اپنی تازہ نظر تھما دی۔ داروغہ مال اور حاکم شہر کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ داروغہ مال اور حاکم شہر حاضر ہوں۔ داروغہ مال اور حاکم شہر حاضری کے لیے آ رہی ہیں۔ داروغہ مال، کیا تمہیں شاہی فرمان دکھایا تھا اس شاعر نے؟ جی حضور، بالکل دکھایا تھا۔ پھر حکم نامہ دیکھ کر بھی رقم اجرا نہ کرنے کی وجہ بیان کرو۔ یاد رکھو، اگر وجہ معقول نہ ہوئی تو تم کو سرکاری احکامات کی حکم دوری پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ حضور، یہ سرکاری خزانہ غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے لیے ہے، کسی فضول خرچ حاکم کی داد و دہش کے لیے نہیں۔ میں سلطان کا ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ اس سلطنت کا وفادار بھی ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے یہ شاہی خزانہ اس طور برباد نہیں ہو سکتا۔ ابو سلمان، کیا تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ سلطنت کا یہ خزانہ عوام کی ملکیت ہے؟ پھر اس طرح کے بے جا انعامات کا بوجھ سرکاری خزانے پر کیوں ڈالا گیا؟ جواب دو۔ حضور، میں سلطان کی طرف سے مقرر کیا گیا حاکم ہوں، کوئی عام شخص نہیں۔ اگر میں نے خوش ہو کر کسی شاعر کو نام دینے کا کہہ بھی دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں۔ اگر میرے مہر شدہ حکم نامے کی ایسے بے توقیری کی جائے گی تو شہر بھر میں فساد مچ جائے گا، کوئی سرکاری احکامات کی پاسداری نہ کرے گا۔ لہٰذا عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ داروغہ مال کو میرے مہر شدہ فرمانے پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے۔ خاموش! ایک تو غلط کام کرتے ہو، اس پر عذر بھی پیش کرتے ہو۔ تم نے نہیں سنا عذر گناہ بدتر از گناہ است۔ جی حضور، میں جانتا ہوں کہ گناہ کا جواز پیش کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے، مگر کوئی اگر مگر نہیں۔ اے شاعر، بتا تو عدالت سے کیا چاہتا ہے؟ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملے؟ مجھے صبر ہی کا صلہ ملے، کسی غم کی دل میں جگہ ملے، جو میرا ہے وہ مجھے آ ملے، رہے شاد یوں ہی میرا جہاں، کہ یقین میں بدلے میرا گناہ۔ خاموش بے ادب! یہ عدالت ہے، کوئی مشاعرہ نہیں۔ بہرحال اے شاعر، تجھے تیرا انعام ضرور دیا جائے گا۔
तमाम बयानात सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि शायर का दावा बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ दारोगा माल का जवाज़ अदल इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। सल्तनत का ये ख़जाना अवाम की मलकियत है, किसी हाकिम की जागीर नहीं। लिहाजा अदालत दारोगा माल को इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी करती है और ये हुक्म देती है कि हाकिम शहर की ज़ाती जायदाद को नीलाम करके शायर को उसके नाम की रकम अदा की जाए, मगर हुजूर, ताकि दोबारा कोई हाकिम इस नौयत के इनामात देने से पहले 10 मरतबा सोचे। मैं इससे पहले मोहब्बत में मुब्तला था हुजूर। ये शायरी तो मेरी दूसरी हमाकत है। अदालतें भी हैं, काजी भी हैं, हजार मगर जहाँ पे अदल हो वो आपकी अदालत है। अस्सलाम वालेकुम। आओ भतीजा आओ, एक मुद्दत बाद में देखा, मैं तो कई माह से तुम्हारी राह देख रहा था। जी अब्बा जान, देखिए मैं अशबिलिया के पास आपसे मिलने आई हूँ अपने 3 बच्चों के साथ। बेटी, ये अल्लाह का हुक्म था। मुगीरा सिर्फ तुम्हारा शौहर ही नहीं, मेरे अजीज भाई की निशानी भी था और मुझे बेटों की तरह। जी अब्बा जान, वो अशबिलिया के महासरे के दौरान फर्दिन की फौज के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अब मेरा क्या होगा? मेरे हालात रोज बरोज कम होते जा रहे हैं। बेटी, हम ना करो, अल्लाह मुस्तक़बिल असबाब है, सब्र से काम लो। जी अब्बा जान, आज मैं इसलिए आई थी कि आप मुझे बेवा की हैसियत से सरकारी वजीफा जारी करवा देंगे ताकि मेरे बच्चों की कफालत का इंतजाम हो सके। आप तो काजी शहर हैं, मेरा आपकी बात को कौन टालेगा? मेरी बेटी, अगर तुम मुझसे कुछ और मांगती तो मैं दे भी देता, अगर ये मुझसे ना हो सकेगा। क्यों अब्बा जान, क्या मैं इस सिपाही की बेवा नहीं? क्या मेरा शौहर सुल्तान की वफादारी में दुश्मन से मुकाबला करते हुए शहीद नहीं हुआ? मेरी जान, तुम सिर्फ एक सिपाही की बेवा नहीं हो, बल्कि काजी शहर यहया बिन मंसूर की बेटी भी हो, और मैं अपनी औलाद की परवरिश का बोझ सरकारी खजाने पर नहीं डाल सकता। क्यों अब्बा जान, क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं? मेरी बेटी, अगर कानून इस बात की इजाज़त दे भी दे तो भी मेरी गैरत और मेरा अज़्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं बेकसों और नादारों के माल में से लेकर अपनी औलाद पर खर्च कर दूँ। खुदा का शुक्र है कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि मैं अपनी बेवा बेटी और इसकी औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी उठा सकूँ। तुम्हारी कफालत अब मेरे से करो, तुम परेशान ना हो। जी अब्बा जान, लेकिन इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं होती। हर शय इतदाल में ही अच्छी लगती है, शिद्दत हर शय की बुरी होती है। बेटी, याद रखो, अदल और इंसाफ की शिद्दत ही माशरे को एतदाल की राह पर लाती है। हुजूर, रात के खाने का वक्त हो गया, हुक्म हो तो दस्तरखान चुन लो। हाँ हाँ जरूर, मैं बस हाथ धोकर आता हूँ। जब जनाब पहले ही चल रहा था तो जब उठा मैं पूजा जलाने का क्या मानी? मेरी जान, वो चिराग सरकारी कामों के लिए था। अब क्योंकि हम सब मिलकर खाना खाएंगे तो उसे बुझा दिया और घर का जाती चिराग रोशन कर दिया। नाना जान, इस मामूली से चिराग से क्या फर्क पड़ता है? अगर उस दिन जल भी गया तो क्या चंद कतरे तेल से सुल्ताने मौसम खरीद हो जाएंगे या खुतबा बर्बाद? मेरी जान, ना तो सुल्तान मुअज़्ज़म गरीब होंगे और ना ही खुतबा बर्बाद होगा, मगर सल्तनत की बर्बादी की इब्तिदा और बुनियाद जरूर मुस्तहकम होगी। तुमने नहीं सुना, कतरा कतरा
तेरे आमी शब्द। जी नाना साहब, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में हमारे मुदर्रिस ने हमें यही बात बड़ी वज़ाहत के साथ समझाई थी कि कतरा कतरा मिलकर एक दरिया बनता है। शाबाश नान बेटा, अच्छे तालिब इल्म अपना सबक हमेशा याद रखते हैं। आप बहुत ज़हीन बच्चे हो। शुक्रिया नाना जान। क्यों ना क्या मैं देख नहीं हूँ? मेरी जान आप तो मुझसे भी ज़्यादा ज़हीन है। माशाअल्लाह। चलिए, क्यों इतने उदास बैठे हो कुबैस? जाओ भाई अपना काम करो, मुझे परेशान ना करो। मैं पहले ही जिंदगी से बेजार बैठा हूँ, मुझसे बदनसीबी कोई ना होगा। लगता है किसी शायर ने कुबैस के लिए ही कहा है, ना छेड़ ए निखते बादे बहारी राह लगती, तुझे अटकेलियां सुनती हैं हम बेजार बैठे हैं। अरे भाई, मानव जिंदगी के साथी का बिछड़ जाना वो भी यूं अचानक निहायत ही गम की बात है, मगर तुमने तो दिल को रोक ही लगा लिया। तुम्हारी शादी हुई होती तो मैं तुमसे पूछता, बाखुदा फ्रीहा का हुस्न जहाँ सोच था, उसकी जैसी बीवी हर किसी को नहीं मिलती। तुम क्या जानो साथी के बिछड़ने का गम, और वो भी फ्रीहा जैसी हसीन और वफादार बीवी की जुदाई। अल्लाह अल्लाह बाखुदा, मेरा तो दिल ही फट जाएगा तुमसे। चलो मान लिया भाई कि तुम्हारी बीवी जैसी हसीन कोई औरत पूरे मुर्तबा में ना होगी, मगर हाँ कि भी एक हद होती है। तुम तो 6 माह से मालूम तो ना हो, सूरत पर 12 बढ़ने लगे हैं। अगर सिर्फ फ्रीहा की जुदाई का गम होता तो शायद जायद भी हो जाता यारों, मगर बात कुछ और है। हमको भी नहीं बताओगे आप, बताने से दिल हल्का होता है। अच्छा तो फिर सुनो दोस्तों, बात यह है कि जब मेरी शादी हुई थी तो फ्रीहा सादो सामान के साथ जहेज में अपनी अम्मा को मिलाई थी। अब 6 माह होने को आए जब से फ्रीहा का इंतकाल हुआ है। उसे ना देखने का गम नहीं जितना उसकी अम्मा साहिबा को दिन रात देखने का गम शदीद है। बस इसलिए मेरी हालत रोज बरोज बद से बदतर होती चली जा रही है। भाई, मसला तो बड़ा पेचीदा है। किसी ने सच ही कहा है कि फूल बगैर कांटे के और खुशी बगैर गम के नहीं होती। क्या खूब कहा है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ मस्ती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। कल रात मेरी बीवी ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा भला? कहने लगी कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर तुम मर गई तो वल्लाह मैं दीवाना हो जाऊंगा। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हुई होगी। नहीं, कहने लगी मेरे बाद दूसरी शादी तो नहीं कर लोगे। तुमने क्या कहा आगे से? फिर क्या, मैंने कह दिया दीवाने का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। भाइयों, शुक्र है मैं अभी तक शादी की पाबंदियों से आजाद हूँ। आओ सुबह आओ, तुम तो नजर ही नहीं आते, गोया इतना चांद हो गए। मेरी दुनिया खरीद हुई जाती है और तुम अच्छे दोस्त जो मजलिस में बैठे हो। बाप खुदा सुबह, मैं तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त पर हैरान हूँ। कोई मेरी मंगेतर को खत लिखता या उससे मोहब्बत का इजहार करता तो मैं उसे लग जाता। बस दुआ करो दोस्तों, सब्र का दामन मेरे हाथ से ना छूटे। हमारे घर मेहमान ठहरा हुआ है भी परदेसी, शायद इसीलिए अब तक बचा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं उसे समझा दूं, शायद पीछे हट जाए। नहीं नहीं, तुम बीच में ना पड़ो, इससे मैं खुद ही निपट लूंगा। गजब हो गया भाइयों, गजब हो गया। कुछ सुना तुम लोगों ने? कुछ बोलोगे या यूं ही शोर मचाते रहोगे? आखिर हुआ क्या है? जुबैर ने उस परदेसी नौजवान का कत्ल कर दिया। अदालत में एक बार झुक के बाद
قاضی یحییٰ نے اسے سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنی اولاد کو سزائے موت کیوں کر دے سکتا ہے؟ قاضی یحییٰ کو نہیں جانتے، وہ عدل و انصاف کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مگر مجھے زبیر سے اس کام کیوں کی ہرگز نہ تھی۔ تم ہی لوگوں نے مجھ سے بھڑکایا تھا اس دن، اسے غیرت دلائی تھی، بجائے معاملے کو سلجھانے کی بھڑکتی آگ پر تیل ڈالا تھا۔ میں نے اگر یہ ہرگز نہ چاہا تھا، اگر مجھے زبیر کی جذباتی کیفیت اور اس کی محبت کی شدت کا اندازہ ہوتا تو کبھی غیرت نہ دکھاتا۔ اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، بس دعا کرو کہ اس کی سزا ٹل جائے یا کوئی ایسا وسیلہ پیدا ہو جس سے اس کی جان بچ سکے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا دوستوں، میں قاضی یحییٰ کو جانتا ہوں، اس کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے، پتھر پر لکیر۔ جہاں عدالت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، یہاں انصاف صرف ایک لفظ نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے۔ شمع گل کر دوں کر دے، شمع صبح تو آنے سے نہیں روک سکتی۔ کیسی کالی صبح میرے رب، کیسی کالی صبح۔ کالی اندھوں کے لیے، ان بدفالوں کے لیے جو گھٹنوں پر سر کر کے محض کر کے منہ سے نکالتے ہیں، پر رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے بھی موجود ہیں، تیری طرح سب اندھے نہیں ہو گئے۔ یہ صبح دیکھنے کو ہے کیوں زندہ رہ گئی؟ الہی، صرف 3 دن کا تھا، جب بیگم صاحبہ نے آ کے بات کر لی۔ صرف 3 دن کا، تب میں نے اسے پالا اور زندگی دی، اور آج کا دن تمام ہونے پر میرا لال کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے تجھے اور مجھے دونوں کو قبر کی شگاف میں اتارے۔ میرا چیخ خار بچہ اور پھر کے سامنے پاس کر دیا، دیکھتی تو نہیں چاہتا قربان ہو جاؤں اس کے جسم میں خون جو میرا اپنا تھا اور میں کا۔ آج سوئی پر اس کی لاش نہیں چلے گی۔ رشتہ زبان یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اب چارہ کیا ہے؟ کہا جو کہ سارے کردوا میں کوئی ایک بندہ نہیں جو اس کو سولی پر لٹکا دے۔ باپ قاضی ہے۔ کہا جو کہ اس کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے گا۔ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے جو ویسے نہیں جانتے جس طرح ہم جانتے ہیں، انہیں قانون دو کسی کا۔ میں بھاگ جو رہا ہوں نہیں کریں گے۔ آج کے دن شہر میں صرف وہی شخص اندر داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہیں۔ سمجھی کوڑ مقص ہمارے آگے تمام راستوں پر پھیل چکے ہیں، ایک ایک نامے کو روک چکے، اور جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش پر نہ ہوگا وہ اندر گھسنے نہ پائے گا، اور یہی جواب خود قاضی کے حکم پر دیا جائے گا، وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا، آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیل نہ ہونے پائے گی۔ لیکن نعمت ہونے کو کون روک سکتا ہے؟ میری یہی آنکھ
बात मेरी जुबान से निकलती। लेकिन उसे सूली की सजा मिलेगी क्यों? उसका जुर्म क्या है? मेरे बताने की जरूरत है कि उसने खून किया है। हाँ, मगर मोहब्बत की खातिर, अपनी गैरत की खातिर नहीं, नहीं, उसने जलन के मारे किया। मोहब्बत जलन नहीं तो फिर है क्या? पर अब चारा क्या? अरे हुज्जती, अब चारा क्या? इसने खून किया है और खून की सजा में उसे दाल लटकानी और उसे दाल लटकाने तू जाएगी? मैं? तू ना हो तो इस भरे शहर में कोई नहीं जो अपने हाथ उसके खून से आलूदा करे। भाई देख, इस हजूम को देख, ये सब किस बात के मुंतज़िर है? इस बात समझती है ये सूली का तमाशा देखने के खड़े हैं। ये इसलिए खड़े हैं कि ये नापाक काम न खुद करेंगे और न होने देंगे। लोगों सुनो, तुम में से कौन है जो काजी याह्या के लिए उसके बेटे को सूली पर लटका दे? कोई है तो सामने आए और कहे। क्यों बोला कोई शख्स? कहा किसी ने कि जुबैर को सूली पर लटका सकता है? कहा जो कि सारे कुर्तबा में एक शख्स का हाथ नहीं जो उसे आजाद बचाने के लिए उठ सके। अब चुप क्यों हो गई? बोल, अब बोलना। देख काजी, काजी वो सीढ़ियां उतर रहा, वो आ रहा। लाश की तरह गीला, जैसे आंखों से जिंदगी टूटी चुप, जैसे तन्हाई में मौत से खेलना चुप, जैसे आंखों से जिंदगी टूटी मौत। मौत का ढिंढोरा नहीं। मैंने कहा जवाब दो। हुजूर, ढिंढोरा पीटने वाला मौजूद नहीं। आज के दिन कोई ढिंढोरा पीटने वाला। कहाँ गए? हुजूर, मुझे इल्म यहाँ नहीं है। वो शख्स कहाँ है जिसने मुजरिम को फांसी दी? कहीं गया हुआ है हुजूर। कहीं? तूने क्या कहा? कहीं? जी हुजूर। क्या मायनी कहीं? चला गया था मुंह अंधेरे में, कहकर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। यहाँ नहीं है। अगर बाहर कौन है और कौन है? हुजूर, ऐसा कोई भी नहीं जो आपके फतवे की तामील कर सके। वैसे मेरे सिवा कुर्तबा के सारे मर्द घर के बाहर खड़े हैं। कुर्तबा के सारे मर्द तेरे सिवा ये मायनी के तामील के लिए तू आमादा है? नहीं हुजूर, मैं तामील नहीं कर सकता। ना कोई और शख्स जिसे मैं जानता हूँ कर सकता है। अगर हुजूर ने इस फतवे की तामील करानी ही है तो इब्लीस ही कर सकता है। याद रखो। क्या क्या कहा तुमने? माफ कीजिएगा हुजूर, मैं सिर्फ अपने मुतालिक कह रहा था। रब्बुल आलमीन मेरा मददगार हो। मैं जो बात हक समझता हूँ कह रहा था। नाज़िर अदालत के आदमी कहाँ है? पिछली मंजिल में हुजूर। उन्हें यहाँ बुलाओ। जी। हुजूर, मैं आपसे कुछ पूछ सकती? क्या है औरत? मेरी पूरी जुबान में अल्लाह ताला का बोल है। कई बार बोला पर हर बार सुनने वाले कानों को कहना पाया। पर अब की बार मेरी इल्तिजा सुन लीजिए या मुझे हमेशा के लिए खामोश कर डाले। मेरे हुजूर, मैं वो बदनसीब हो रही हूँ
वाला था, मैंने जिसने से जिंदगी दी, और मैं क्या मुझसे वो जिंदगी जी लेंगे, इससे जिससे तब मैंने जिंदगी बुझी, क्या वो आपका है, आपका अपना जवान है, इसे जिंदा रहना था, लेकिन तब मैंने क्यों किया था, पर याद रखने वाला बात है तो परवरदिगा औलाद के लिए इंतजार क्यों करे, वो आपका है मेरा नहीं, आपने उसे पैदा किया मैंने नहीं, और एक और उसे जितने में बस और कुछ नहीं। मैं जो कहना था तो कह चुकी, मैं बहरा नहीं। यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, मुझे तेरा क्या? हाँ, आ गए। अरे यहाँ आओ। तुम लोग सुल्तान के नमक पार हो और इताअत सुल्तान का बल उठा चुके, यही सूरत मेरी है। आज एक शख्स को सूली दी जानी है और सूली देने वाला कोई नहीं। तुम में से कौन है? सुनते हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम में से कौन है जो ये खिदमत सर अंजाम दे सके? अगर किसी शख्स ने हामी ना भरी तो मुझे खुद किसी को हुक्म देना पड़ेगा। कोई नहीं। देखो, फर्ज हम सबको पुकार रहा है, कानून की इताअत लाज़मी है। मैं समझा तुम में से कोई शख्स हामी ना भरे। बहुत अच्छा, कुरानदाजी से काम किया जाए। नहीं हजूर वाला, माफ़ कीजिएगा, इनमें से कोई भी कुरानदाजी नहीं चाहता, एक ही नहीं, मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ। तो मैं तुमको वक्त देता हूँ। हजूर, अल्लाह मुझे तौफीक बख्शे कि आपके फरजान को सूली पर चढ़ाने से पहले मैं खुद सूली पर चढ़। तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं करना कि मुजरिम मेरा फरजंद है। बस ये समझना है एक शख्स ने कत्ल किया है और उसकी सजा में उसे सूली मिलना लाज़मी है। हजूर, जिस शख्स ने इसे मुजरिम करार दिया है और उसके कत्ल का फतवा लिखा है, वो ये काम खुद कर सकता है तो कर ले। हम ज़ुबैर को कसूरवार नहीं समझते। लोगों, एक मुजरिम मुंतज़िर है कि उसे सूली दी जाए और सूली देने वाला कोई नहीं। तुम में से कौन है जो ये खिदमत सर अंजाम दे सके? कोई नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाज़िर, जाओ, कैदी को बाहर ले जाओ। पंजियां ये रही। बाहर कहाँ? सूली के चबूतरे पर। और कहाँ? जल्द, वक्त ज़ाया ना हो।
दुर्गा दुआ करो कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे और उसकी रूह को अपने जवारे रहमत में जगह बख्शे। रब्बुल आलमीन, रब्बुल अज़ीज़, उसे सूली देने वाला वाकई वकील है, उसे सूली देने वाला वाकई वकील है। अरे देखो तो क्या तन कर चला, इसका बाहर निकला हुआ सिग्नल सास के बेवकूफी से आ रहा। शाबाश मेरे लाडले, शाबाश, तुझ पर हम सबको नाज है, तुझ पर मेरे दुलारे जिसके बदन में कलम खून लहरे मारता था, पर जिसके दिल में कातिल की लहू एक बूंद भी है, बरकत मौजूद है। इलाही, आज का अवतार ये क्या देख रहा है, आज की दोस्ती में ये क्या हो रहा। रब्बुल आलमीन, तू खुद ही हमारे आगे मत दे, देखो बाप के हाथ पूरी तेरे को है, तेरी दुनिया में कभी यूं भी हुआ था। अरे देखो तो मेरा बच्चा हाथ टूटा, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा उस शख्स के जल्दी, अरे जल्दी मेरे राम को जन्नत से सामने रहमत दे देना, इसे लड़काना जल्दी, अरे जल्दी मर जा मेरी जान, मर जा, मर जा, मर जा। अपनी दुआ मांग सकती है रब्बुल आलमीन, अगर मैं दुआ मांग सकता और मेरी दुआ कबूल होती तो एक और मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, या अल्लाह। वो आ रहा है और अब देख कातिल आ रहा है, उसकी रूह पर काली रात छाई हुई है। मेरा बच्चा, दरवाजा बंद कर लिया, ने अपने आप को बंद कर लिया। अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा।
اب ہم سے زندہ پھر کبھی نہ دیکھ پائیں گے۔ اب ہم ملتے ہیں اردو ڈرامہ 2025 کی کاسٹ اور کرو سے۔ ڈانس احمد مصطفیٰ، محمد شبیر، نفیس احمد، محمد زیاد، محمد طارق، محمد ریان، محمد سمیع نواز، عبداللہ بشیر، زین ندوی، حسین علی، محمد قیوم، آزاد تنویر۔ مینجمنٹ ٹیم سید حسن تراب حیدر رضوی، ابراہیم عظیم، فارس جنید بٹ، شاہزیب حسن خان، عیسیٰ علی، عیسیٰ خان ملک، ابراہیم جبار، حسن نثار احمد، سید زین آفتاب احمد، محمد رامز Hassan Ojla, and Muhammad Saad Bilal for preparing the slides, and lights director Muhammad Taha Naim. نوجوان شمول حسان احمد بھٹر، نوجوان حذیفہ محمد ریان علی، ہمارے قابل احترام بزرگ حارث ارشاد، استاد شیخ حسین کریمی ایک ایسے استاد ہیں جنہوں نے اپنے متاثر کن انداز سے اپنے شاگردوں کو عدل و انصاف میں فرق بتلایا۔ موسیٰ بھائی اور ان کے 7 شاگرد محمد ابوبکر نصیر، آلیان علی، جام فیض، رانا محمد ناصر، رستم ماجد، محمد ریان بن عاطف اور امال رحمان۔ شاہی محافظ میاں عمر لطیف، ہجوم عبداللہ بشیر اور نوبت بجانے والا ابراہیم جبار۔ داروغہ مال ایک ایسا سرکاری ملازم جس کی رگوں میں سلطنت سے وفاداری اور ایمانداری دوڑتی ہے، محمد راحت خیال۔ امیر شہر جن کو اپنی دولت و عہدے پر بہت ناز تھا، ابراہیم رضوان۔ پہرے دار سردار حسین اور آزاد افضل۔ عدالت کا ہرکارہ محمد طارق بن عاطف۔ ٹوپدار محمد عیسیٰ۔ خدیجہ جو اپنے بچوں کے لیے بیت المال سے اپنا حق لینے آئی ہے، حسن جاوید، اور اس کے بچے حنان، محمد ریان ذکی، مریم اسد اللہ خان۔ زبیر جس نے غیرت کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دی، محمد علی ہوتیانہ۔ اویس ہمارے ڈرامے کا ایک ایسا کردار جو اپنی بیوی کی جدائی اور اپنی ساس کی نفرت میں ڈوبا ہوا ہے، محمد مہدی۔ نعمان ارحم عثمان۔ بلال دریاب عباس۔ یوسف محمد ریان۔
अब मिलते हैं एक बेलौस के बाद धनावा से, जिन्होंने एक बिन माँ के बच्चे को ममता की कमी कभी महसूस ना होने दी। ताहा सलमान सिद्धू। जिनके लिए अदल और इंसाफ अपनी औलाद से बढ़कर है। काश आज भी ऐसे इंसान अवैध आखिर में हम उस लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस खूबसूरत सेट के लिए हम आर्ट डिपार्टमेंट से मैडम निदा मंजूर, मैडम हिरा कैस और मैडम समिया शरीफ के बेहद मशहूर हैं। इस गाने की कहानी तशरीफ के लिए हम सर रहमतुल्लाह, सर शहजाद अली खान और जनाब तौफीक अहमद अंसारी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं। किरदारों में उनके साथ के लिए मैडम नाजिश अहमद के इंतहाई एहसान हैं। और जो आपने सुफियाना लफ्ज़ का मुलाहिजा किया है वो सादिया अहमद साहिबा की मेहनत का नतीजा है। शोभा उर्दू मैडम शाहीन एजाज और तमाम शोभा उर्दू मैडम नबीला खोकर, मैडम आबदा परवेज, मैडम सरबत अख्तर, मैडम शहजादी ज़ेबा निसा, सर रहमतुल्लाह, सर शहजाद अली इमरान, सर तौफीक अंसारी और सर एहसान हैदर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इन खूबसूरत कार्ड्स और ब्रोशर्स का डिजाइन अयान अहमद ने किया है। अब मिलिए हमारे स्टेट सेक्रेटरी से, मोहम्मद रोहान हैदर। मोहम्मद हारिस इजाज, मोहम्मद साद इयाद, अब हम सर शोभा उर्दू मैडम शाहीन एजाज को स्टेज पर आने की दावत देते हैं। मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली आके उनको बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज़ न पाई, फजीलत न इज्जत न फरमा रवाई। निहाल इस पुलिस में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। आप सबकी तालियों की गूंज बताएगी एक दफा फिर कि आप सबको ये कारकर्दगी बच्चों की कैसी लगी। आप सब वालिदैन का बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप उनके कामों के बगैर हम ये नहीं कर सकते थे। और ख़ास तौर पे यहाँ मैं 3 साहिब की बहुत तारीफ करना चाह रही हूँ, सर रहमतुल्लाह, सर शहजाद अली इमरान और सर तौफीक अहमद अंसारी, जिन्होंने हकीकत में ये इतना आसान नहीं था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उर्दू डिपार्टमेंट का हर एक मेंबर पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व था। माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह ये हुआ है, इसमें अल्लाह की तो खास रहमत भी साथ शामिल थी। और आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसके लिए जो खूबसूरत सेट बनाया है मैडम निदा, मैडम समिया, मैडम हिरा, आप लोगों ने इसको 4-4 लगा दिए। अब मैं हेडमास्टर से दरखास्त करूँगी कि प्रिंसिपल साहब को स्टेज पे लेके आए ताकि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ करें। सर हेडमास्टर साहब प्लीज़ आपकी तशरीफ लाएं। डिप्टी हेडमास्टर मुझे यकीन है आज शाम की परफॉर्मेंस आपको कभी भूलेगी। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
each and everybody, absolutely well done. I am super impressed. And there's so much talent here in Davidson, and this is what makes Davidson so special. You know, we always say it's not just the classroom, it's the stage, the rostrum, the playing fields. And this is what makes this school so special, and this is all part of character building. I've lost my voice. Thank you very much.